दी जथा साडे को पहुंचा होया है। उन्होंने गुर इतिहास नाल आप सारिया संगतां नूं शब्द गुरु दे नाल जोड़ना है। मैं पंजाबी रेडियो USA राही ये कीर्तन जो घरां च बैठिया संगतां श्रवण कर रही हैं, उन्हां संगतां नूं एक बारी फिर बेनती करांगा कि आओ गुरु घर दे विच आके सतगुरां दे पावन स्थान ते सतगुरां नूं नमस्कार करके सत संगत दे विच आके गुरबाणी कीर्तन कथा विचारां गुर इतिहास श्रवण करन दा वखरा ही आनंद है। सो वीकेंड कल तो शुरू हो जाना है। समुचियां संगतां आपो अपने वहीकलां ते परिवारां समेत पातशाह दे दरबार विच पहुंच के गुरु घर दीयां रौनकां आके देखो। बहुत संगतां तन मन धन दे नाल नगर कीर्तन दे विच सेवा कर रही हन। सो आओ पातशाह दे चरनां दे विच हाजरी लवा के अपना मनुखा जीवन सफला करिए। बीबी जसवीर कौर जी आप जी नूं 25 मिनट लई गुरबाणी कथा दे नाल निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु दी साजी निवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ कुछ पलां लई अपने गुरु पातशाह जी दी बाणी दे शब्द की सांझ पांदे हुए गुरु पातशाह तो जीवन जीवन की जाच सीखते हैं। सो असी सिख घराने विच पैदा होए। सानू बचपन तो किया गया सिख वो हुंदा है जो हमेशा सीखता है। सो गुरु पातशाह सानू जीवन जीवन की जाच अपनी गुरबाणी राही सिखाते ने। असी सब कुछ बाहर सीखते हाँ, पर जीवन जीण की जाच सानू केवल गुरु सिखाता है। पैरो महला पंजवा कार पहला, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी रहा, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तंता, कार सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1136 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ। इसका मतलब मन ने मान लिया मेरा राखा है। कदों मन मनेगा? जदों मन की रखिया हो गई है
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे ने, क्यों अच्छे ने? वो कदे गुस्सा करते ही नहीं, उन्होंने गुस्सा करना आंदा ही नहीं। इस बच्चे का मन मान गया है मां प्यो ने कदे गुस्सा नहीं किया, इस करके मेरे मां प्यो अच्छे ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਹਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु पातशाह सानू किस जगह पहुंचा रहे ने, जीवन जांच दे रहे ने ना, इसका मतलब सारियां दी रखिया हो जाती है। क्यों? अगे कह रहे ने सगल घटा का अंतरजामी। अंतरजामी कौन होंदा है? जेड़ा अंदर दी जानदा है, जेड़ा अंदर रहंदा है, जेड़ा अंदरों अंदर दी जानदा है। इसका मतलब है रखिया अंदरों होई है, अंदर रहंदा है, अंदर रह के अंदर दी जान के अंदर दी रखिया कर दिती। ए रखिया किस तरह कीती है? जिवें एक बच्चा अग नूं फड़न लगदा है, पर मां ओदा हाथ फड़ लैंदी है। मां ने बच्चे का हाथ फड़ के बच्चे की रखिया की है। सो जदों मेरा मन कुछ ऐसिया अग्गां नूं पकड़ रहा सी जिन्हां अग्गां नाल मेरा हाथ सड़ जाना सी, उस मन रूपी हाथ नूं गुरु पातशाह दी बाणी ने, गुरु पातशाह दी सिੱਖਿਆ ने हाथ फड़ के रोक लिया। सो गुरु रखिया किवें करदा है? इस मन नूं भैड़े पासे जाण तो रोक के रखिया कीती। किवें पता लग्या रखिया हो गई है? कहंदे ने उठत सुखिया, बैठत सुखिया। रखिया होण तो बाद एक फल प्राप्त होया, रिजल्ट मिल गया कि सुखी हो गया। सुखी होने ने दसिया मेरी रखिया हो गई है, मैं हर वेले हुण सुखी रहंदा हां। सुखी होने की निशानी की है? किवें पता लगे मैं सुखी हां? ए गुरु दी बाणी दे लफ्जी अर्थ ने। उठत सुखिया, बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे। पौ की होंदा है? डर। डर लगदा ही नहीं, डर नेड़े टुकदा ही नहीं, डर पता ही नहीं की होंदा है। हुण शब्द समझ आ रहा है कि रखिया हो गई मतलब डर चले गए, डर खत्म हो गए, डरां दा नाम निशान ही नहीं रहा। जदों डरां दा नाम निशान नहीं रहिंदा, डर हिरदे रूपी घर तो दौड़ जाते ने, तद कहंदे ने मैं सुखी हो गया हाँ। इसका मतलब है डर दुख सी, डर वाले दुख तो मनुख दे मन नूं उछा चुक दिता, डर बारे समझा दिता, डर दे कारण समझा दिते। डर क्यों लगदा है, डर किनू कहंदे ने, डर किस जगह बहदा है, सारा गुरबाणी ने खोल के जदों मन नूं दस दिता। गुरबाणी की है? चानण, प्रकाश। इस मन नूं मन दा हनेरा भी दस देती है ते किवें चानण करना है वो भी दस देती है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ। ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ। ਮਨ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸੋ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲ ਪੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਫਲ ਕਦੋਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਡਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹਾਂ 100% ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਡਰ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੇਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਟੇੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਉਹ
ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸ ਪਾਰ, ਭੈ ਕੋ ਰਾਖਿਆ ਭਾਏ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਭੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭੋ, ਭੈ ਭੋ ਰਾਖਿਆ। ਭੈ ਦੇ ਭੋ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਿੱਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈ $500, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਲਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਪਨਪੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 24 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 24 ਨਹੀਂ 26 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਏ, ਕਿਧਰੇ ਭਾਰ ਨਾ ਘਟਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ में तिनका। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ।
कर दिता, मना अपनी शक्ल देख, तू बाहर शक्ल भावे जेड़ी मर्जी होर बना ले, पर अंदर तेरे जेड़ा डर है वो शोर मचा रहा है। गुरु पातशाह ने दोनों डरां नूं बड़ा साफ इको जगह इकट्ठा किया। गौड़ी राग का पहला शब्द, दूजा शब्द, तीजा शब्द इकट्ठे संजो के सानू दस दिते। पैर बिन कोए न लंघस पार, जदों तक तू कानून विच नहीं आएगा, हुक्म विच नहीं जाएगा, सीधे राह पे नहीं टुरेगा, तू पार नहीं हो सकता। पार किथों होना है ते पार कौन होंदा है? ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਰਾਕੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੈਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਤੇ ਸੇਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। गैस सेक तेज है, रोटी सट ना, सेक मेरा ज्यादा ना लग जाए, रोटी सड़ ना जाए। डरना और कानून विच रहना हर पल असी जीवन जाच अपने घरां विच सीख सकते हैं, बेशर्ते साडा ध्यान पै जाए। ताई गुरु पातशाह कहंदे ने बलिहारी कुदरत वसिया, तेरी पूरी कुदरत, पूरी कायनात तेरे नियम विच तुर रही है। तेरे नियम नूं जीउण दी जाच मैं तेरी कुदरत तो सीख सकता हां। तेरी कुदरत अगे मैं बल हारिया। जेड़ा मन डरदा सी ओ मन दी ताकत मैं कुदरत तो जीण दी जाच, कुदरत तो कानून सीखे, नियम सीखे। ओ पेड़ किवें जुड़िया रहिंदा है जड़ नाल, तां हरा भरा रहिंदा। जे मैं भी मूल नाल जुड़िया रहा, जे मैं भी मुड नाल जुड़िया रहा, जे मैं भी करतार नाल जुड़िया रहा, ते हरा भरा रहांगा, सुखी रहांगा। डर दे कंडे मैनूं कदे चुभणगे नहीं। सो गुरु पातशाह सानू जपजी साहिब दी पौड़ी तीसरी विच हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसे बेपरवाह। बेपरवाह कर दिता सानू। दूजी पंक्ति की है, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। पहले अंदर दे डर दिखाए, कुदरत तो नाल जुड़ के हर वेले कुदरत विच कादर नूं वेखना। कुदरत कादर ने बनाई है, कादर दे नियमां विच तुर रही है, कादर दे कानून विच खड़ी है। बारिश आण दा कानून, हनेरी चलन दा कानून, पानी किवें कानून विच चल रहा है, मच्छी किवें कानून विच रहिंदी है। अनेकों चीज़ां गुरबाणी ने इतना कुछ सानू दसिया। ਉਹ ਕੜਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਕੜਛੀ ਵੇਖ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਪ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਬੀਜ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। जो तू बीज रहा है, जिवें बाहर धरती ते बीज बीज के तू फल प्राप्त किया, उवें हिरदे रूपी धरती ते तू सुख दा बीज, कानून दा बीज जे तू बो लिया ना, और सुख दा फल तू ही खाएगा, कोई होर नहीं खाएगा। मना क्यों डरता है, क्यों दूजियां दियां रीसां करदा है, क्यों नकला मारदा है, क्यों टेढ़े राह ते चलदा है। सो गुरु पातशाह सानू अचिंत करन वास्ते सुखमनी साहब विच दसदे ने। असी रोज पढ़दे हां सुखमनी साहब दी 22वीं अष्टपदी दे 7वें पदे नूं ध्यान नाल पढ़ना। निर्भय जपै सगल भौ मिटे। अगे की कहंदे ने, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटे।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਸੁੱਟੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਉਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਡਰ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ, ਡਰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਥਿੜਕੀ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ % ਡਰ, 19% ਚਿੰਤਾ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਰਸ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਰਗ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਮਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਟ ਪਾਵਾਂ, ਬੈਗ ਪੂਰਾ ਤੁੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਹੀ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ ਆਗਿਆ। जीवन मुकर सो कहाव है, जैसा मान तैसा अपमान। किधर लेके आए गुरु पातशाह साहब? इस मान अपमान तो निकल जा, बस मुंह में तो निकल जाएगा, इस इज्जत बेइज्जती तो निकल जा। इन्हां तो ए बड़ियां बीमारियां नहीं। सो गुरु पातशाह ने सानू आसा की वारी च दसिया, जिन करते कारण किया चिंता भी करनी ताहे। मेरा समा हो गया, बस इस पंक्ति नू हल्का जिहा टच करते हुए असी समाप्ति करते हैं। जिवें असी घरां विच असी सारे माँ प्यो बैठे हैं, बच्चे बैठे, बजुर्ग बैठे, हर घर ने, हर परिवार ने अपने बच्चियां नू चंगी सिक्ख्या, चंगा सुभाव देण लई अपने घर दे कानून बनाए हुए हैं। ते जेड़ा बच्चा ओ माँ प्यो दे बनाए हुए कानूनां
ਸੰਜੋਣ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੰਜੋ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਲਾਅ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁਖੀ ਬਿਤਾਵਾਂ। ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। तू मेरे भले आसे सारी कुदरत सारा हुक्म बनाया, पर मैं अपना भला समझ ना सकिया। घर सुख वसिया बाहर सुख वसिया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु ने ए लॉ दा, ए कानून दा मंत्र मैनू पक्का करा दिता। हर वेले मेरे ध्यान विच गुरु वसदा है, गुरु दा नियम वसदा है। करते दी नियमावली अगर वस गई तो मैं सदा लिए सुखी हो गया। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जा ऐसे। पौ नहीं लगेगा जदों इंज बुझिया, बुझ लिया, जान लिया, जदों ए वाली सोची मिल गई। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने एकाग्र होके गुरबाणी की सांझ पाई है। सारे रल के गुरु कोलों यह वाली सोची लैने आ, करिए अरदास तुहानू और मैनू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु ਇਹ ਦਾਤ बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा।